नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मारा दरेक वाला विद्यार्थीओने जय श्री राम। चलो विद्यार्थीओ, आज आपणे तमे अहींया विडियोमां जोई शको छो तमारुं जे संस्कृतनुं पेपर छे तो मार्च 2024 संस्कृतनुं पेपर सोल्यूशन आपणे करवाना छीए। ए पहेला दरेक मारा वहाला विद्यार्थीओने मारा तरफथी मारी चेनलनी अंदर तमारा बधानुं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तमारुं संस्कृत है तो संस्कृत में तो श्लोक ने संस्कृत में जे कहानीओ होय छे एना आधारे पेपर आपणुं बेस्ट बने, पण क्यांक ने क्यांक तमे तैयारी एवी रीते नथी करता जेना लीधे तमने तकलीफ पड़े छे। चलो पेपर सोल्यूशन पहला करावुं छुं, पछी जेम जेम हूँ विडियो बनावीश एम तमने समजावती रहीश के तमारे शुं करवानुं छे। राइट, चलो शुरुआत करवी छे आपणे आपणा पेपर सोल्यूशननी 2024 आपणे पेपर सोल्यूशन जोवाना छे। राइट, तो के ओके चलो हवे तमे अहींया जोई शको छो विभाग ए में सौथी पहेला तमने अहींया 8 मार्क्सनी अंदर शुं पूछेलुं छे तो नीचे आपेला पद्योनो अनुवाद करो, एटले अहींया तमने फकरो आपेलो छे ने एनो तमारे अनुवाद करवानो छे। राइट, तो के हाँ एमां जे आ पहला नंबरनो तमने जे आ पद्य आपेलो छे ने एनो अनुवाद तमारो करवानो छे तो पाठ नंबर 6 मांथी पूछेलो छे। जेमां पाठ नंबर 6 मांथी तो तमे जोई लेजो के आनो अनुवाद शुं थाय छे, बाकी हूँ तमने प्रेक्टिस तो करावी दईश एम। चलो पछी तमने बीजो ने तीजो ए पण तमारे अनुवाद करवानो छे तो बीजो जे छे ए पाठ 7 मांथी लीधेलो छे। आ बीजो जे छे ए पाठ 7 मांथी लीधेलो छे अने आ तीजो छे तमे थोड़ो शोधी लेजो। बराबर, चलो त्याथी आगळ जईए तो तमने पछी कीधुं छे के नीचे आपेला प्रश्नोना उत्तर तमारे संस्कृत में लखवाना छे। शुं कीधुं छे? संस्कृत में तमारे उत्तर आपवाना छे। राइट, तो प्रश्न नंबर 4 छे एमां तमारो जवाब थशे। प्रश्न शुं छे? मार्गात् न चलेत इति कस्यं व्रतम्। तो जवाब तमारो हशे क्षित व्रतम। जवाब आवशे क्षित व्रतम। राइट, आ पहेलानो चौथानो जवाब आवशे। चलो पछी तमने चंद्रचूड नाम कह, तो चंद्रचूड नाम कह ए तमारे एनो जवाब आवशे भागवत शिवस्य। राइट, तो के ओके आ तमारो जवाब आवशे। चलो पछी त्याथी आगळ जईए तो तमने प्रश्न नंबर 5 पर जईए पण एमां तमने कीधुं छे के शब्दों पर विवरणात्मक नोंध लखो। तमारे नोंध लखवानी छे तो एक छे धातव अने एक छे मेघा। तो आज छे ने धातव ए पाठ 1 मांथी छे अने मेघा ए पाठ 2 मांथी छे, तो तमे जोई लेजो। राइट, ओके चलो पछी त्याथी आगळ जईए तो तमने शुं कीधुं छे श्लोक पूर्ण करो। श्लोक तमारे पूरा करवाना छे तो तमने खबर छे कि आ 6ठा नंबरना जे श्लोक होय छे ए तमारुं जे चेप्टर 2 छे एमांथी लेवामां आव्या छे। राइट, तो चेप्टर 2 में जोई लेजो तमे आ श्लोकनी पूर्ति। ओके ने, तो के ओके चलो पछी त्याथी आगळ जईए आपणे फटाफट। तो तमे अहींया जोई शको छो के विकल्पोमांथी योग्य विकल्प शोधीने तमारे लखवानो छे। अहींया आपेला विकल्पो जे छे एनो जवाब तमारे लखवानो छे। राइट, चलो तो 7मा नंबरे कीधुं छे मेघा में खाली जग्या ददातु, तो त्या तमारो जवाब आवशे इंद्र। शुं आवशे? इंद्र। 8मां कीधुं छे के आचारम किम हंति, तो आचारम किम हंति में तमारो जवाब शुं आवशे? अलक्षणम। शुं आवशे? अलक्षणम। राइट, ओके चलो पछी 9मां कीधुं छे के निस्पृहा मुनय कथ सिद्धि व्रजति, तो अहींया 9मां में तमारो जवाब आवशे शमेन। ओके चलो 10मां कीधुं छे धान्य के यच्छति, तो धान्य के यच्छति में तमारो जवाब शुं थशे? तो जवाब थशे कृषका। अहींया आपेलुं छे, थोड़ुं आगळ स्क्रॉल करूं छुं तो अहींया तमारो जवाब थशे कृषका। राइट, कृषका। हाँ, संस्कृत बोलता ना आवड़े तो कई नहीं, आवी रीते बोली देजो अहम गाठिया लेकर गच्छामी। शुं? अहम गाठिया लेकर गच्छामी। हालो 11मां कीधुं छे कह गतिम लभते, तो तमारो अहींया जवाब थशे धर्मरत। शुं थशे? धर्मरत। खास तमने खबर छे कि आपणे आपणा पेपरने बेस्ट बनाववुं होय तो शुं करवुं पड़े? वधारे ने वधारे पेपर सोल्यूशन अने हूँ तमने ट्रीक साथे याद करावी दईश। तमे तमारे मज्जो करो। आपणे सरस मजानुं संस्कृतनुं प्लानिंग करी अने संस्कृतमां जेम बधा विषयमां छोतरा पाडी दीधा छे एम दरेक विषयमां आपणे धमाकेदार तैयारी करवानी छे। एटले बना रहेजो, चेनलनी अंदर जोड़ाई जजो। ना जोड़ायो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो अने नीचे डिस्क्रिप्शनमां वॉट्सएप चेनल अने टेलिग्राम चेनलनी लिंक आपेली छे तो त्यां जईने तमे फटाफट जॉइन थई जजो। राइट, मारे कह लई जाओ।
ચલો 12માં કીધું છે તમને શું કે ગદ્યખંડોનો અનુવાદ કરો. તમારે ગદ્યખંડનો અનુવાદ કરવાનો છે. તો 12મા નંબરમાં તમારે આ જે અનુવાદ છે એ તમારું ચેપ્ટર કયું છે 12મા નંબરનું, એમાંથી પૂછેલો છે. તમારો પ્રશ્ન 12 છે ને ચેપ્ટર એ 12 છે. હાલો ત્યાંથી આગળ વધવું છે તો 13મા નંબરની અંદર તમને જે પૂછ્યું છે એ તમને પાઠ નંબર 14માં મળી જશે અને 14મા નંબરનું જે છે અહીંયા ગદ્યખંડ એ તમને 19માંથી મળી જશે, પાઠ 19માંથી. તો તમે જોઈ અને સોલ્યુશન કરી લેજો, રાઈટ. હાલો ત્યાંથી આગળ જવું છે ફટાફટ. તો આપણો જે પ્રશ્ન 15 છે એના ઉપર સૂચના છે કે પ્રશ્નોના જવાબ સંસ્કૃત ભાષામાં લખો. અહીંયા 2 પ્રશ્નો આપે છે, એમાંથી કોઈ પણ એક લખવાનો છે અને એમાં તમારે જવાબ લખવાનો છે સંસ્કૃત ભાષામાં. તો 15માં કીધું છે દશરથેન કી દૃશેન સરેણ મુનિ કુમારો હિ સીત. તો અહીંયા તમારો જવાબ શું થશે? શબ્દ વધીના શરણે. શબ્દ વધીના શરણે, રાઈટ. શબ્દ વધીના શરણે. ચલો પછી તમને અહીંયા કીધું છે અથવામાં કે મહર્ષિ દયાનંદ પિતુ ગૃહમ ત્યક્તા કુત્ર અવ્રજત. તો જો એ સંસ્કૃત પાછું બોલતા એ નથી આવડતું એટલે તમે સાંભળી લેજો. ચલો તો એ જવાબ આવશે ચાનાદ નગરે. ચાનાદ નગરે નર્મદાતમ. આ તમારો જવાબ થશે. ટેલી કરજો, બરાબર. ચાલો ત્યાંથી આગળ જઈએ. તો આગળ વધવું છે ફટાફટ. તો તમારે શું લખવાનું છે? અહીંયા ટિપ્પણી પૂછી છે. શું પૂછ્યું છે? ટિપ્પણી પૂછી છે. તો તમારે 16 અને 17માં શું લખવાનું છે? ટિપ્પણી. સમજ્યા? તો આ પ્રદક્ષિણા અને વેદ વિદ્યા, તો આ તમે થોડું જોઈ લેજો, રાઈટ. ચલો પછી આગળ જવું છે ફટાફટ. તો તમને અહીંયા કીધું છે કે ખાલી જગ્યા પૂરો. શું કીધું છે? ખાલી જગ્યા તમારે પૂરવાની છે. તો ચલો ખાલી જગ્યા હું તમને સમજાવું છું. 17મા નંબરની અંદર તમને કીધું છે ખાલી જગ્યા સ્વભાવત લુપ્તા સંતિ. ખાલી જગ્યા સ્વભાવત લુપ્તા સંતિ. તો એ તમારો જવાબ શું થશે? 17માની અંદર મનુષ્ય. શું થશે? મનુષ્ય, રાઈટ. ઓકે ચલો 18માં કીધું છે રાવણેન ખાલી જગ્યા ઉપાશ્રિત્ય સીતા હતા. તો અહીંયા તમારો જવાબ શું થશે? માયામ, રાઈટ. 18માનો જવાબ થશે માયામ. ચલો પછી 19માં કીધું છે ચક્ષુરાગ ખાલી જગ્યા આસિત. તો ચક્ષુરાગ ખાલી જગ્યા આસિતમાં શું કીધું છે? કોકી લેશું. જવાબ આવશે કોકી લેશું. ચલો 17માં મનુષ્ય, 18માં માયામ અને 19માં કોકી લેશું, રાઈટ. હાલો ત્યાંથી આગળ જવું છે ફટાફટ. તો તમને કીધું છે કે નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ શોધીને સાચો વિકલ્પ લખો. વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ, તો તમારે વિકલ્પો લખવાના છે, રાઈટ. ચલો 20માની અંદર તમને શું કીધું છે? તો દયધ્વમ ઇતસ્ય ક અર્થ. તો 20માં તમારો જવાબ શું આવશે? દયા કુરુત. દયામ કુરુત. ચલો પછી 21માં કીધું છે કે વિવાહ સંસ્કારા વસે રે વધુ વધોકમ પરિત પરિક્રામત. તો 21માં તમારો જવાબ થશે યજ્ઞાગ્નિમ. યજ્ઞાગ્નિમ. ચલો પછી ત્યાંથી આગળ જવું. તો 22માં કીધું છે આશ્રમે ભ્રાંતિ કુત્ર ન આસિત. તો 22માની અંદર આપણો જવાબ થશે શાસ્ત્રેષુ. શાસ્ત્રેષુ. ચલો 23માં તમને કીધું છે કે કુંભીલક ક વર્તતે. તો કુંભીલક ક વર્તતે તો ચેટ. શું આવશે? ચેટ. ચલો પછી આગળ જવું. તો 24માં તમને શું કીધું છે? તો આધુનિક કાલે કીદૃશી મુદ્રા વર્તતે. તો આધુનિક કાલે કીદૃશી મુદ્રા વર્તતે. જો 24માં તમારો જવાબ થશે કારગજી. શું? કારગજી, રાઈટ. ઓકે મારે કલે જાઓ. થોડું તૈયારી કરતા રહેજો. જેમ જેમ વિડીયો અપલોડ કરો ને એમ તૈયારીમાં લાગી જજો. હજુ 17 તારીખે પેપર છે એટલે ઘણો ટાઈમ છે, રાઈટ ને. ચલો પછી તમને શું કીધું છે? તો ગદ્યખંડને વાંચીને સંસ્કૃત પ્રશ્નોના જવાબ સંસ્કૃત ભાષામાં લખવાના છે. અહીંયા તમને ગદ્યખંડ આપેલો છે ને એના ઉપરથી તમારે જવાબ શોધીને લખવાના છે, રાઈટ. તો ફક્ત તમે જોઈ લેજો ને થોડી કોશિશ કરજો. ચલો પછી તમને શું કીધું છે? તો સમીક્ષાત્મક નોંધ તમારે લખવાની છે, કોઈ પણ 2 અહીંયા આપેલી છે એમાંથી તમારે નોંધ લખવાની છે, રાઈટ.
તો જો 26મા નંબરની જે છે ને એ તમને પાઠ 3માંથી પૂછી છે અને 27મા નંબરની છે પાઠ 13માંથી છે. એટલે થોડું જોઈ લેજો કઈ કઈની નિર્દોષતા અને પ્રકૃતિના તત્વોમાંથી દત્તાત્રેયને પ્રાપ્ત થયેલો બોધ. હવે અમુક તો રામાયણ ને આ બધું અમુક તો આમ એટલું મસ્ત છે, મૂછ કટી તમને આ બધું આવડે એવું છે ભાઈ. નહીં આવડે એવું તો કંઈ વાંધો નહીં, કરાવીશ તમે, તમારે કરી લેજો, મજો પડી જશે. થોડું ચેનલને સપોર્ટ કરતા રહેજો, ફટાફટ સક્કરબાઈ પકાડજો તમારે. ચાલો પછી મહર્ષિ દયાનંદનું પ્રારંભિક જીવન, તો આ તમને મળી જશે પાઠ નંબર 15માંથી, જોઈ લેજો હો. હા હાલો પછી તમને આગળ કીધું છે શું, તો વાક્યોને તમારે સંદર્ભ સહિત સમજાવવાના છે. સંદર્ભ સહિત સમજાવું. તો અહીંયા તમને 29, 30 અને 31 આપેલા છે. તો 29મો મળ્યો નથી, પણ 30મો જે છે પાઠ 9 અને 31મો જે છે પાઠ 18માંથી મળ્યો છે. તો તમે જોઈ લેજો, રાઈટ. હાલો ત્યાંથી આગળ જવું છે ફટાફટ. તો 32મા નંબરમાં આવી જઈએ છીએ. તો 32મા નંબરની અંદર પહેલાં તમને એ આપેલો છે. તો પહેલા નંબરનો જે ઓપ્શન છે એમાં તમારો જવાબ શું થશે, તો એમાં તમને અહીંયા જવાબ આપેલો છે, બંનેમાંથી પ્રતિહારી તમારો જવાબ થશે, રાઈટ. ચાલો પછી બીની અંદર તમારે જવાબ થશે યજમાન. સીમાં તમારો જવાબ શું થશે, તો ચેટ. શું થશે, ચેટ. અને ડીમાં તમારો જવાબ થશે શિષ્ય. શું થશે, શિષ્ય, રાઈટ. તો તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, નહીં તો પેપર સોલ્યુશન તો કરી જ નાખજો. ચાલો ત્યાંથી આગળ જાઉં તો વિભાગ ડીમાં આગળ વધવું છે. તો વિભાગ ડીની અંદર તમને સૌથી પહેલાં અહીંયા ફકરો આપેલો છે ને એના શું કીધું છે, ફકરો વાંચીને આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ તમારે સંસ્કૃતમાં લખવાના છે. તો આ ફકરો છે અને એમાંથી તમારે જવાબ શોધીને લખવાના છે. આ તમને પ્રશ્નો આપેલા છે અને જવાબ તમારે એમાંથી શોધવાના છે, રાઈટ. ચલો પછી આગળ જાઓ તો પ્રશ્નોના જવાબ ગુજરાતી ભાષામાં લખો. શું કીધું છે, અહીંયા આપેલા પ્રશ્નો છે એના જવાબ તમારે શેમાં લખવાના છે, તો કે ગુજરાતી ભાષામાં લખવાના છે. તો 34મો જે છે ને પ્રશ્ન કે ક્ષમાને સુખનું સાધન માનનાર યુધિષ્ઠિરને દ્રૌપદી શું કહે છે, તો આ તમને પાઠ 4માંથી મળી જશે. પછી 35માં કીધું છે ભૂમિથી ભારે અને આકાશથી ઊંચું કોણ છે, તો ભૂમિથી ભારે અને આકાશથી ઊંચું કોણ છે, માતા અને પિતા. કોણ છે, માતા અને પિતા, રાઈટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ. મારે કલે જાઓ, ઓકે. ચલો પછી આ તમને જે ક્વેશ્ચન આપેલો છે 36મો એ તમે થોડો જોઈ લેજો. દવર્ણના માધ્યમથી કયા ગુણોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે એ થોડું જોઈ લેજો. ચાલો પછી 37માં બધા જ ગુણો કોને અનુસરે છે, તો એ તમારો પાઠ નંબર 20માંથી લીધેલો છે, તમે ચેક કરજો. હાલો પછી ત્યાંથી આગળ જવું છે. તો અહીંયા તમને આપેલું છે અર્થ વિસ્તાર. શું અર્થ વિસ્તાર, 38મા નંબરના પ્રશ્નમાં તમને અથવામાં બીજો આપ્યો છે. તો ભાઈ મજો કરવાનો છે. આમાં તો તમને સરસ મજાનું યાદ રખાવી દઈશ, તમારે મજો કરજો એમ. સરસ મજાનો વિડીયો આવી જશે આના ઉપર. 3 માર્ક્સ આપણા ન જવા જોઈએ, સમજ્યા ને. પૂરેપૂરા 3 માર્ક્સ લાવવાના છે આ પ્રશ્નમાં. ચલો આ તમને પાઠ 8માંથી પૂછે છે, રાઈટ. ચલો ત્યાંથી આગળ જવું. તો હવે તમારે અહીંયા નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે, રાઈટ. તો ખાલી જગ્યાની અંદર તમે અહીં જોઈ શકો છો 39મા નંબરમાં કીધું છે તમને. તો 39મા નંબરમાં આપણું જવાબ થશે મૂર્ધાનમ. શું થશે, મૂર્ધાનમ. દિવમ યચ્છક્રે. ચલો પછી 40માં ધાન્યામાં ઉત્તમ. પછી ખાલી જગ્યા છે તો એમાં તમારો જવાબ આવશે દ્રાક્ષમ. શું, દ્રાક્ષમ. ચલો 41માં યતિ શીર્ષાણી તતિ. જો તો એમાં તમારો જવાબ થશે વેદના. શું, વેદના, રાઈટ. હાલો ત્યાંથી આગળ જવું છે ફટાફટ. ચાલો પછી તમને કીધું છે કે શ્લોકાંશોને યથાયોગ્ય જોડો. તો તમારે અહીંયા જોડવાની છે, રાઈટ. ઓકે. તો 42ની અંદર તમારો જવાબ શું થશે, અહીંયા યથા કાષ્ટમયો હસ્તી. તો એમાં તમારો જવાબ આવશે અહીંયા લાસ્ટમાં 4થા નંબરનો જે છે ને હું અહીંયા લખું છું એટલે તમને ભૂલ ન પડે. ચલો પછી 43ની અંદર નાદ્યમણ પુષ્યતિનો સખાય. તો એ તમારો જવાબ થશે આ 3જા નંબરનું કેવલાદો ભવતી કેવલાદી. તો અહીંયા આવશે 3 નંબર, રાઈટ. ચલો પછી 44માં એક કર્ણમહીપતિ પ્રતિદિનમ. તો અહીંયા તમારો જવાબ થશે લક્ષાધિકા યાચક, એટલે 1 નંબરનું, એટલે અહીં લખું છું 1 નંબર, એકડો. હો. ચલો પછી 45માં શું કીધું છે, તો કે સાર્થ પ્રવસે ન મિત્રમ. તો અહીંયા આવશે ભાર્યા મિત્રમ ગૃહે સત. તો 45માં તમારું જોડકું થશે 2 નંબરનું, રાઈટ. તો 4, 3, 1 અને 2 આવી રીતના તમારો જવાબ થાય છે, રાઈટ. માઇકલ લઈ જાઓ. ચલો હવે અહીંયા કીધું છે વિભાગ ઈ. તો વિભાગ ઈની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, પરિચયાત્મક નોંધ લખવાની છે તમારે. તો
નોંધ તમે લખશો. અહીંયા જો આ રામાયણ આવડે એવું છે. આ કુમાર સંભવમાં શું છે? રામાયણ તો આપણે ભાઈ વાંચીએ જ છીએ ને. કોઈ પણ 2 લખવાની છે, હું સાચું કહું ને આમાં તો તમારે 8માંથી 8 માર્ક્સ આવવા જોઈએ, 1 માર્ક્સ ના કટ થાય. આ મૂછકટી તમને આ જે છે ને આ નાટક કેવું સરસ મજાનું છે. કુમાર સંભવે આવડે એવું છે. રામાયણની તો વાત જ ન થાય મારા શ્રી રામ ઉપર. રામાયણ આપણને બધાને આવડે કે ન આવડે? તો કે આવડે ને. તો બસ તો કરી નાખો ને તમે તમારે મજો શું કરવા ચિંતા કરો છો? હાલો ત્યાંથી આગળ જવું છે તો તમારે શું કરવાનું છે? તો કે ન્યાય સમજાવો. અહીંયા આપેલ છે 49માં, તમે જોઈ લેજો એમ. હાલો ત્યાંથી આગળ વધવું છે તો 50માં તમને શું કીધું છે? તો માણસની અંદર કુદરતે ગમે તેટલી શક્તિઓ ભરી હોય પણ તેને બહાર કાઢવાનો કોઈ ઉપક્રમ કરવામાં ન આવે તો તેનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. આ બાબત સમજાવો. અને આ કયો ન્યાય ઉપયોગી છે એ તમારે કહેવાનું છે. વાત સાચી છે. માણસની અંદર ગમે એટલી શક્તિ હોય પણ એ બહાર ના આવે તેનો મતલબ શું છે ભાઈ? તમારી અંદર ગમે એટલું ટેલેન્ટ હોય પણ એ ટેલેન્ટને તમારે બહાર લાવવું જોઈએ એમ. તો દુનિયા તમારી કદર કરે. તો પછી ચલો 50માં તમને કીધું છે તો 50માં તમારો જવાબ શું આવશે? ઈક્ષુ રસ ન્યાય. શું આવશે? ઈક્ષુ રસ ન્યાય. રાઈટ. હાલો ત્યાંથી આગળ જવું તો 51માં શું કીધું છે? જ્યાં કોઈ પાત્રતા જ ન હોય ત્યાં કોઈ વસ્તુ પહોંચાડવામાં આવે તો તે વસ્તુ બિનઉપયોગી બની રહે છે. કયો ન્યાય આ બાબતનું સૂચન કરે છે? જ્યાં કોઈ પાત્રતા ન હોય ત્યાં કોઈ પણ વસ્તુ પહોંચાડવામાં આવે તો તે વસ્તુ બિનઉપયોગી રહે છે. તો આ કયો ન્યાય હતો? તો ઉપરવૃષ્ટિ ન્યાય. કયો ન્યાય હતો? ઉપરવૃષ્ટિ ન્યાય. રાઈટ. જવાબ આવશે ઉપરવૃષ્ટિ ન્યાય. ચલો પછી તમને 52માં કીધું છે કે વનમ વ્યાઘ્ર જગેન્દ્ર સેવિતમ. આ પંક્તિમાં કયો છંદ છે? તો તમારે છંદ ઓળખાવાનો છે. તો 52માં તમારો છંદ કયો છે? વંશસ્થ. કયો છે? વંશસ્થ. ચાલો પછી આગળ જવું તો 53માં તમને કીધું છે કે ઉગતા પછી ડેશ 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 ત ભજા જગો જગ. તો કયા છંદનું લક્ષણ છે? તો અહીંયા કયો છંદ આવશે? વસંત તિલકા. શું આવશે? વસંત તિલકા. ચાલો પછી 54માં તમને કીધું છે શું? વિરોધ ન હોય તેમ છતાં પણ જ્યાં વિરોધ દર્શાવતા વાંચનો આવે તો ત્યાં કયો અલંકાર બને છે? શું? વિરોધ ન હોય તેમ છતાં પણ જ્યાં વિરોધ દર્શાવતા વચનો આવે ત્યાં કયો અલંકાર બને છે? તો 54માં કયો અલંકાર આવશે? વિરોધ. કયો અલંકાર આવશે? વિરોધ. રાઈટ ને? તો કે હા રાઈટ છે. ચાલો પછી આગળ જવું છે 55માં તમને શું કીધું છે? યહ સ્વભાવો હિ યસ્યાસ્તિ સ નિત્યમ દુદક્તિ ક્રમ. તો અહીંયા તમને એમ પૂછ્યું છે કે શ્લોકમાં કયો અલંકાર છે? તો 55ની અંદર તમારો જવાબ આવશે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર. ચલો પછી 56માં આગળ વધવું છે. તો 56માં તમને એમ કીધું છે કે આચાર્ય સુશ્રુતના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથનું નામ જણાવો. તો આચાર્ય સુશ્રુત છે એમના ગ્રંથનું નામ તમારે જણાવવાનું છે. તો કયો ગ્રંથ લખ્યો છે? તો જવાબ આવશે સુશ્રુત સંહિતા. શું આવશે? સુશ્રુત સંહિતા. રાઈટ. ઓકે. ચાલો પછી ત્યાંથી 57માં તમને કીધું છે કે કયા ગ્રંથમાં આતુરાલયની નોંધ છે? તો આ તમે છે ને આવડતું હોય તો મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો, નહીં તો હું તમને પછી કોમેન્ટમાં પિન કરી દઈશ, જણાવી દઈશ. રાઈટ ને? હા. હાલ ટાઈમ નહોતો એટલે ફટાફટ. ચાલો પછી વરાહમિહિર કોના ઉપાસક હતા? શું કીધું છે? વરાહમિહિર કોના ઉપાસક હતા? તો વરાહમિહિર એ સૂર્યના ઉપાસક હતા. કોના? સૂર્યના ઉપાસક હતા. રાઈટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ. ચલો પછી 59માં કીધું છે કે જ્યોતિષને શાનું અંગ માનવામાં આવે છે? શું? જ્યોતિષને શાનું અંગ માનવામાં આવે છે? તો જ્યોતિષને વેદનું અંગ માનવામાં આવે છે. ઓકે. તો અહીંયા તમારું પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. સંસ્કૃતવાળા ભાઈ ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારા માટે સરસ મજાનું પ્લાનિંગ કરું છું અને તમને A to Z મારાથી થશે પોસિબલ એટલી ધમાકેદાર તૈયારી કરાવી દઈશ. પણ થોડો ચેનલને સપોર્ટ બીજો કરતા રહેજો. રાઈટ. ઓકે. ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.